بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکلیف پہنچتی ہی رہی تو آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں، تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینہ میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں، تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے، جو 83 مرد اور 18 عورتوں بتلائی جاتی ہیں، متفرق طور پر ہجرت کی، اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ نے دونوں ہجرتیں کی، بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف دے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول حکام اور پادریوں سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنی قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان کے لوگوں کے باپ چاچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے، بغیر تحقیق ان کو حوالے نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالہ کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول تو بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کہنی چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں کوئی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا، جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کی پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، ایمانداری کا حکم دیا، صلح رحمی کا حکم کیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز روزہ صدقہ خیرات کا حکم دیا، اور اچھے اخلاق تعلیم کیے۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی اور اس کے فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھی، جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی، جو کثرت سے موجود تھے، سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا
کہ मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वो लोग बड़े परेशान हुए कि बड़ी जिल्लत उठाना पड़ी। आपस में सुलह करके एक शख्स ने कहा कि कल मैं ऐसी तदबीर करूंगा कि बादशाह इनकी जड़ ही काट दे। साथियों ने कहा भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग अगरचा मुसलमान हो गए मगर फिर भी रिश्तेदार हैं। मगर इसने ना माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा कि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इनको अल्लाह का बेटा भी नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि दूसरे दिन के बुलाने से हमें और भी ज्यादा परेशानी हुई। बहरहाल गए। बादशाह ने पूछा कि तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? इन्होंने कहा कि वही कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनकी शान में नाज़िल हुआ कि वो अल्लाह के बंदे हैं, इसके रसूल हैं, इसकी रूह हैं और इसके कलमा हैं, जिसको खुदा ने कंवारी और पाक मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाला। नजाशी ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसके सिवा कुछ नहीं फरमाते। पादरी लोग आपस में कुछ चख करने लगे। नजाशी ने कहा कि तुम जो चाहे कहो। इसके बाद नजाशी ने इनको तोहफे वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा तुम अमन से हो, जो तुम्हें सताए इसको तावान देना पड़ेगा। और इसका ऐलान भी करा दिया कि जो शख्स इनको सताएगा इसको तावान देना होगा। इसकी वजह से वहाँ के मुसलमानों का अकराम और भी ज्यादा होने लगा और इस वफद को जिल्लत से वापस आना पड़ा। तो फिर कुफारे मक्का का जितना भी गुस्सा जोश करता जाहिर है। इसके साथ हजरत उमर रज़ी अल्लाह के इस्लाम लाने ने इनको और भी जला रखा था और हर वक्त इस फिक्र में रहते थे कि लोगों का इनसे मिलना जुलना बंद हो जाए और इस्लाम का चिराग किसी तरह बुझे। इसलिए सरदार इन मक्का की एक बड़ी जमात ने आपस में मशवरा किया कि अब खुल्लम खुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कत्ल कर देना भी आसान काम नहीं था, इसलिए कि बनु हाशिम भी बड़े जुत्ते और ऊंचे तबके के लोग शुमार होते थे। वो अगरचा अक्सर मुसलमान हुए थे, लेकिन जो मुसलमान नहीं थे वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल हो जाने पर आमादा नहीं थे। इसलिए इन सब कुफार ने मिलकर एक मुआहिदा किया कि सारे बनु हाशिम और बनु मुतलिब का बाइकआउट किया जावे। ना इनको कोई शख्स अपने पास बैठने दे, ना इनसे कोई खरीदो फरोख्त करे, ना बातचीत करे, ना इनके घर जाए, ना इनको अपने घर में आने दे और इस वक्त तक सुलह ना की जाए जब तक कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हवाला ना कर दें। ये मुआहिदा ज़बानी ही गुफ्तगू पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यकम मुहर्रम 7 हिजरी नबी को एक मुआहिदा तहरीरी लिख कर बैतुल्लाह में लटकाया गया ताकि हर शख्स इसका एहतराम करे और इसको पूरा करने की कोशिश करे। और इस मुआहिदा की वजह से 3 बरस तक ये हजरात दो पहाड़ों के दरमियान एक घाटी में नजर बंद रहे कि ना कोई इनसे मिल सकता था, ना ये किसी से मिल सकते थे, ना मक्का के किसी आदमी से कोई चीज़ खरीद सकते थे, ना बाहर से आने वाले किसी ताजर से मिल सकते थे। अगर कोई शख्स बाहर निकलता तो पीटा जाता और किसी ज़रूरत का इजहार करता तो साफ जवाब पाता। मामूली सा सामान गला वगैरह जो इन लोगों के पास था वो कहाँ तक काम देता। आखिर फाकों पर फाके गुजरने लगे और औरतें और बच्चे भूख से बेताब होकर रोते और चिल्लाते और इनके इज़ा को अपने भूख और तकलीफ से ज़्यादा इन बच्चों की तकलीफ सताई। आखिर 3 बरस बाद अल्लाह के फजल से वो सहीफ़ा दीमक की नज़र हुआ और इन हजरात की ये मुसीबत दूर हुई। 3 बरस का ज़माना ऐसे सख्त बाइकाट और नज़रबंदी में गुजरा और ऐसी हालत में इन हजरात पर क्या क्या मुशक्क़तें गुजरी होंगी, लेकिन इसके बावजूद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा नहायत साबित कदमी के साथ अपने दीन पर जमे रहे, बल्कि इसकी अशात फरमाते रहे। ये तकालीफ और मशक्क़तें इन लोगों ने उठाई हैं जिनके आज हम नाम लेवा कहलाते हैं और अपने आप को इनका मुतबई बतलाते हैं और समझते हैं। हम लोग तरक्की के बाब में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी तरक्कियों के ख्वाब देखते हैं, लेकिन किसी वक्त ज़रा गौर करके ये भी सोचना चाहिए कि इन हजरात ने कुर्बानियाँ कितनी फरमाई और हमने दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, मजहब की खातिर किया क्या। कामयाबी हमेशा कोशिश और सही के मुनासिब होती है। हम लोग चाहते हैं कि ऐशो आराम, बददीनी और दुनिया तलबी में काफरों के दोष बदोश चलें और इस्लामी तरक्की हमारे साथ हो। ये कैसे हो सकता है? ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे हम अपनी ज़िंदगी और आखिरत को बेहतर बना सकते हैं।